نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، بگل بج چکا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، ایسے تیاری ہوتی ہے واقعی رمضان کی ہمارے پاکستان میں کہ لگتا ہے پوری دنیا کا جو سب سے بڑا فیسٹیول ہم بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو جوش، جو خروش، جو ولولہ، جو جذبہ یہاں نظر آتا ہے، کاش یہ جذبہ اور یہ سارے جذبات ہمیں پورے سال میسر آ جائیں۔ رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایسے حوالے بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جو انسانی خدمت پر معمور ہوتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہیں، اور خاص طور پر کراچی میں اگر ہم بات کریں تو کراچی کا یہ حوالہ ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بس آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پہ بات کی جائے، تو آج ہم نے بہت ہی اہم ادارہ ہے جو فرشتوں کو سہولت کی فراہم کرتا ہے، ان کے لیے مطلب ایک ایسا ادارہ جہاں جو ہیں وہ فرشتے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اپنوں میں موجود ہیں۔ دارالسکون کی بات کر رہا ہوں میں۔ دارالسکون ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ننھے فرشتے آپ کو ملتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کھلکھلاتے ہوئے۔ تو آج ہم نے دارالسکون سے دو کیئر ٹیکرز کو مدعو کیا ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بلقیس طارق صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جو میڈیکل، چونکہ ایک بہت اہم شعبہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے، تو ڈاکٹر سائرہ بٹ صاحبہ بھی موجود ہیں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا جی، بلقیس آپا آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کہ ابھی جو بس رمضان کی آمد کا سلسلہ ہے، تو جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہاں رمضان کی کیا خصوصی تیاریاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ابھی شو سے پہلے آپ سے جو بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا 4-5 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں رہتے ہوئے، دارالسکون کو سرو کرتے ہوئے، تو 15 سال، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے رمضان ان بچوں کے لیے؟ بہت اچھا ہوتا ہے بہت، مگر یہ ہے کہ بچوں کے اپنے تو پیرنٹس ہے ہی نہیں، جو دوسرے ہیں وہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ دوسرے جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو بچے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ فہد ہے، داؤد ہے، ابھی ایک اور بھی بچہ ابھی تو نیا آیا ہے، ابھی اس کا جب یہ عید ہوگی تو اس کی پہلی عید ہوگی۔ محمد ایک نیا بچہ آیا ہے، ایک مبتسم ہے، اور میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جتنی آپ لوگوں کو خوشی دینا چاہتے ہو تو ان بچوں کو دو، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ نے ان کو اداروں میں رکھا ہے، جو دوسرے آتے ہیں وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کی طرف دیکھو، ان کا خیال رکھو، اور ہمارے پھول جیسے بچے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ناظرین کرام، آپا نے جو ہے وہ ابتدائی مرحلے میں ہی آپ دیدہ کر دیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جو آپا نے بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو، کہ یہ آپ کی زبان میں تو ہمیشہ اینجلز ہی کہتا ہوں، آپ کی زبان میں یہ اسپیشل بچے ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو اینجلز کہا ہے، کہ یہ بچے وہ بچے ہیں جو اپنوں سے دور ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر عام بچوں کے مقابلے میں کہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بچے یقین کریں کہ اتنے ہی حساس دل رکھتے ہیں، اتنا ہی حساس ہوتے ہیں، اتنے ہی جذباتی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اپنوں سے دور ہوتے ہیں، اور پھر اپنوں سے دور ہونے کی تکلیف جو ہے وہ شاید ہم گفتگو میں بیان نہیں کر پائیں گے، وہ فیلنگز آپ کو صرف محسوس کرنی ہے۔ تو جب بھی وقت ملے تو ضرور دارالسکون کا چکر لگائیں، ان بچوں کے ساتھ وقت گزاریں،
رمضان کی آمد ہے, ویسے بھی نیکیوں کا تناسب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتی ہے. تو اور بھی ہر حوالوں میں جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے, اس ادارے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے, تو ضرور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جذباتی کر دیا آپا نے, تو یہ جو رمضان آتا ہے, آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا, چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ کو کتنا وقت ہو گیا دارالسکون سے جڑے ہوئے؟ مجھے 2 to 3 ایئرس ہوئے ہیں یہاں پہ. اوہ ویری گڈ. تو کیا آپ نے پچھلا رمضان دیکھا آپ نے, تو کیسا رمضان ہوتا ہے؟ کیا کچھ بچے روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور رکھتے ہیں؟ ہاں, یہاں رمضان میں بہت رونق ہوتی ہے. فیملیز آتی ہیں بچوں کے ساتھ, افطاریاں کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایبل ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے, تو ان کا روزہ بھی کھلوایا جاتا ہے. ان کے لیے باقاعدہ سحری بنائی جاتی ہے, افطاریاں بنائی جاتی ہیں, کیونکہ کچن سروس جو ہے وہ 24/7 اویلیبل ہے دارالسکون میں. اچھا ویری گڈ. اچھا رمضان سے ہٹ کر بھی, مطلب وہ تو ہم سحری کی بات کریں 24/7 اویلیبل ہے؟ اویلیبل ہے ان کے لیے, کیونکہ آن گوئنگ ان کے لیے جتنے بھی ہیں کھانے بن رہے ہوتے ہیں, ناشتہ ہو گیا, لنچ ہو گیا, ڈنر ہو گیا, سب چیزیں 24/7 کچن ہمارا اویلیبل ہوتا ہے. اور رمضان میں ایک الگ سی ہی رونق ہوتی ہے وہاں پہ. شام میں ٹیبلز لگ رہے ہوتے ہیں, سب بچوں کو لا کر بٹھایا جا رہا ہوتا ہے. انہیں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی روزہ کھل رہا ہے, آپ نے اذان کا انتظار کرنا ہے, کھجور کھانی ہے, اس طریقے سے آپ نے روزہ کھولنا ہے. اور جو فیملیز آتی ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فیملیز نے یوں کیا ہو کہ نہیں یار یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. اتنی محبت, اتنا پیار ان پر وہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, بالکل لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ کسی اور کے بچے ہیں. یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہی وہ روزہ افطار کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا آپا کیا شرارتیں اور کیا معاملات آپ دیکھتی ہیں, خاص طور پہ جو روزے دار بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چوڑے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں, نہیں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ باقیوں سے کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں بالکل. جو روزے دار ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ ہی آ کے مطلب وہ بھی روزہ کھولتے ہیں. وہ بچے بھی ہمارے روزہ کھولتے ہیں خوشی خوشی سے. جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کا روزہ ہے, تو افطاری وہاں پہ آ کے کرواتے ہیں بچوں کو. تو وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے, جو جن کے بچے اپنے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایسی خوشی خوشی میں ان بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو پیار ملے. بالکل صحیح ہے. اور کتنا اٹیچ ہیں بچے آپ سے, کتنا ٹائم آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور وہ جیسے عام بچے شکایتیں لگاتے ہیں, کہ یہ بچے بھی اسی طرح شکایتیں آ کے لگاتے ہیں کہ اس نے چھیڑا, اس نے مارا, اس نے تنگ کیا؟ 2-3 بچے ایسے ہیں, ایک جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ایک عبداللہ ہے اور ایک اللہ کے بندے کا تو کام ہی یہی ہے. ہاں, وہ آ کے بتا دیتے, کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو آ کے مجھے بتا دیتے ہیں. پیار بہت کرتے ہیں. میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں. بچے ہیں چھوٹے, پیارے پیارے سے پھول ہے. جی بالکل پھول ہیں. ان کی تو غلطی نہیں ہے نا, تو انہیں ہم پھینک دے. اچھا ہے کہ ادارہ بنا ہے, تو اس ادارے میں محفوظ ہے یہ بچے. جی آپا بالکل. اور کچھ لوگ وہاں پہ آتے ہیں ہمارے سے ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم بولتے نہیں, کیوں کہ میں خود رات بھی ادھر ہوتی ہوں, دن کو بھی ادھر ہوتی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اس ادارے میں. رات میں بھی جتنے کیئر ٹیکر ہیں, نائٹ والے, اگر جس کمرے میں زیادہ بچے ہیں تو وہاں پہ 3-4 کیئر ٹیکر ہیں. دن کو بھی اسی طرح اور رات کو بھی اسی طرح. اور بچوں سے سب پیار کرتے ہیں. تو آج پیار کرتے ہیں تو تب ہم رکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر پیار نہ کرتے تو ان بچوں سے ہم بھی نہیں رکتے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر ان کو ضرورت ہے پیار محبت کی. میں بولتی ہوں لوگ آئے انہیں دیکھے. میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ڈس ایبل, ان کو پیار اور محبت سے جتنا ہم سیٹل کرتے ہیں نا, وہ اتنا ہی اس میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم نارمل بچہ دیکھیں تو اس کو ہم ڈانٹ بھی لیں گے, اس کو ہم لگا بھی لیں گے. لیکن جو یہ ہمارے بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ اینجلز ہیں, اسپیشل بچے میں ہمیشہ لفظ اینجل ہی استعمال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ اینجلز ہیں. تو ان کو ہم جتنا پولائٹلی اور جتنا ہم پیار سے لے کر چلتے ہیں نا, یہ اتنا ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں اور اتنا ہی اس چیز میں وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میری ایک دوست جو ہیں وہ ہوتی ہیں دارالسکون میں, بہت خاص بڑی ہیں, میرے پروگراموں میں بھی آئی ہیں, کوکی. تو کوکی میری جو دوست ہیں وہ جب آئیں تو ان کے ساتھ بہت میری دلچسپ گفتگو رہی میرے شو میں نا.
आपा बहुत ही मतलब मुझे कहीं फील नहीं होता है कि कुकी जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही है, जिस तरह वो हाँ मतलब वो वंडरफुल स्पीकर है, दुनिया भर में हमारी सफ़ीर है, जाती है, बात करती है। कैसा जो है माहौल बनता है, ख़ास तौर पे चूँकि आपका मेडिकल का हवाला है कि बच्चों को जब कोई ख़ास जैसे फीवर चला हुआ होता है, कोई वायरस चला हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन चला हुआ है, तो कैसे आप लोग ख्याल करते हैं उन बच्चों का, ख़ास तौर पे क्योंकि उनको तो ज़्यादा जल्दी अटैक होते हैं जी इन वायरल इन्फेक्शंस के? जैसे अभी बिल्किस आंटी ने बताया ना कि रूम्स में केयर टेकर्स अवेलेबल होती हो हैं, गया। तो वो उनकी केयर टेक कर रही होती हैं और उन्हें फिर वो आकर हमें बताती हैं कि इस पेशेंट की ये कंप्लेन है, इस पेशेंट की ये कंप्लेन है, फिर वो क्लिनिक में उनको लाकर फिर उनकी जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि बच्चों में ये जो वायरल इन्फेक्शंस होता है, ख़ास तौर पे तब्दील होते हुए मौसम का, ये कितना असरअंदाज होता है, और उसके लिए हिफाजती तौर पर जो है वो कुछ वैक्सीनेशंस का अमल होता है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशंस का अमल होता है। अभी लास्ट 2 to 3 months बैक हमने इनकी वैक्सीनेशंस भी करवाई हैं, और ये जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ज़्यादातर बेड बाउंडेड होते हैं और ये स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो इन लोगों में इन्फेक्शन होने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। जी। तो इसी वजह से हम इनकी वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपरली टाइमली करवाते रहते हैं। सही। आपा ये जो बेड पे बच्चे हैं, इनका जो हवाला है, ये कितना आपको ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, इनकी कैसे केयर बहुत करते हैं? सर्दियों में बहुत ख्याल करना पड़ता है। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो सर्दियां जब ज़्यादा होती है तो हम उन्हें रोज़ उनको नहलाते नहीं हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उनके स्पंज कर लेते हैं, ऐसे साफ कर लेते हैं कि बिल्कुल ये बच्चा जैसे कि नया है, और इनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। और ये जो बच्चे हैं ना, इनको जल्दी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये चीज़ें जल्दी इनमें आ जाती है और फीवर हो जाता है इनको। ओके। तो हम लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं। जब जैसे इनको फीवर हुआ तो हम लोग क्लिनिक में ले जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, तो डॉक्टर साहब आप आके उसी टाइम पे आते हैं, देखती है, डॉक्टर आती है, वो दूसरी डॉक्टर है हमारी, वो आ जाती है, वो आके देख लेते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, फिर हम उन्हें कंबल के नीचे उनको जैसे कि माँ सुलाती है बच्चों को, इसी तरह हम लोग उनका ख्याल रखते हैं, इसी तरह उनको सुलाते हैं। दिल में एक दर्द सा होता है कि एक बच्चा, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कैसी माँ है कि इसने कैसे अपने बच्चे को, जिगर के टुकड़े को यहाँ पे कैसे छोड़ दिया। तो आप यकीन करें, मुझे तो इनको देख के ही रोना ही आ जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी हमारे पास जो है वो 6 month का बच्चा है, मोहम्मद। तो हम क्लिनिक में उसका जब एडमिशन वगैरह कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि कैसे इतना एक माँ के लिए दिल आ जाता है। आपने उसको 9 month वॉर्म में रखना है अपने, उसके बाद आपने उसको डिलीवर करना है, और फिर आपने उसको ऐसी जगह दे देना है, फिर पता ही नहीं कि वो उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक ममता होती है ना, वो बिछड़ने नहीं देती अपने आप से बच्चे को। तो ये एक, और हमारी जो केयर टेकर हैं दारुल सुकून की, हेड्स ऑफ टू यू, एक बिल्कुल मदर की तरह उनकी वो देखभाल कर रही होती हैं, सुबह शाम दोपहर रात उन्हीं के पीछे पीछे रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, कहीं भी कोई भी मसला हो फ़ौरन से आकर क्लिनिक पर बताना, एक बिल्कुल केयर टेकर जो है ना, वो वहाँ पर दारुल सुकून की माओं का रोल अदा कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बात जो आपने निकाली, मुझे बड़ा फील हुआ। ये 6 महीने का जो बच्चा है, यकीनन वो सिम्टम्स जो हैं वो तो पैदाइश के बाद वाज़े होना शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा जो है वो 100% नॉर्मल है या स्पेशल बच्चों में शुमार होगा। तो कुछ बच्चे बड़े होने के बाद थोड़ा सा महसूस होता है, तो वो उन एक एज के बाद जो है वो दारुल सुकून आते हैं। ये जो 6 महीने का बच्चा है, या इससे कम या इससे 19-20 के फ़र्क से साल भर के बच्चे जो आते हैं, उनके पेरेंट्स कभी मिलने आते हैं ऐसे, या बड़े बच्चों के पेरेंट्स कभी मिलने आते हैं? बहुत कम, पेरेंट्स बहुत कम मिलने आते हैं हमारे पास। तो ये तो फिर भी 6 month का है, हमारे पास तो न्यूबॉर्न बेबी मुर्तसिम उसको छोड़ के चले गए थे कि वो रात के 10 बजे पैदा हुआ और रात के 10 बजे ले आए। तो उस टाइम पे हमारा तो ऑफिस बंद था, तो सिस्टर ने वापस कर दिया। सिस्टर ने कहा कि आप सुबह को ले आए 10 बजे, 9 बजे ऑफिस हमारा खुलेगा,
तो आप ले आए। ये सुबह 8 बजे लेके आए। मैं बोलती हूँ वो कौन सी माँ है जो जिसके दिल में दर्द भी नहीं हुआ कि इतने मासूम को मैंने कैसे निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। उसका क्या, वो बच्चा उसने क्या देखा, उसकी क्या गलती है? उसकी अब तो गलती माशाल्लाह नहीं से है। वो 2 साल का होने वाला है। हमने उसका फर्स्ट बर्थडे बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेट किया दारुल सुकून में ही, ताकि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। महसूस ना हो। डॉक्टर साहब क्या चूंकि बीइंग ए डॉक्टर यकीनन आपने आला तालीम हासिल की, यानी अगर हम समझें कि आपने मुख्तलिफ अदवार देखे, एक समाजियात का सवाल है कि ऐसा इतनी जल्दी रिएक्ट करने वाले लोगों के पस मंज़र में क्या होता है, क्यों है ये समाजी रवैया? जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को। लोग कहते हैं कि अगर ये बच्चा हमारा ऐसा है ना, तो हमारे दूसरे बच्चों के ऊपर इनका इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे मैं एक अपनी मिसाल देती हूँ, मेरी अपनी भांजी सीपी चाइल्ड है, तो मेरी बहन ने 5 इयर्स तक कंसीव नहीं किया कि हो सकता है मेरा अगला बच्चा भी सीपी ना हो जाए। तो ये चीज़ें ना बड़ी उन लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती हैं कि अगर सीपी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, और जितना हम उनकी खिदमत करेंगे हमें उतना ही अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। और हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें कहाँ कहाँ से नवाज रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। अब मेरी जो भांजी है माशाल्लाह से 9 साल की हो गई है, मेरी बहन उसकी देखभाल करती है, वो चलती फिरती नहीं बातें करती है। उसका बेटा है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल चाइल्ड है। तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको करेज करने के लिए उसको मैंने समझाया कि तुम ही इसका करेज बनोगी, तुम ही इसकी ताकत बनोगी, वरना तो ये बच्चे वहीं बिस्तर पर पड़े पड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम इनमें पावर बूस्ट करेंगे कि नहीं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो उतना ज़्यादा फिर उसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्या वर्कशॉप्स की जाएं, कैसे लोगों को ये आगाही दी जाए, ये समझाया जाए कि ये जो बच्चा आप हमें दे के जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि एक इदारा ऐसा है कि जो ये काम कर रहा है। अल्लाह ना करे खाकम बदान, खुदा ना खास्ता अगर ये इदारा ना होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती ना। चूँकि ये मैंने खुद देखा हुआ है नाजरीन जाके, तो बिलाशुबा बहुत ही अहम इदारा है, बहुत अहम काम कर रहा है। कैसे अवेयरनेस के लिए जो है हम काम कर सकते हैं, हमसे मुराद सोसाइटी? वर्कशॉप्स करवानी चाहिए इसके लिए, इनके लिए इनको सेशंस देने चाहिए, पर्सनली काउंसल भी करना चाहिए कि ये आपकी अपनी औलाद है, इसको आप उतना ही अपने साथ लगाव करें जितनी आप अपनी नॉर्मल उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन मंसूर, आपसे अगर फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग कहते हैं कि ना हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे, अगर इस बच्चे को देख लिया तो लोग कहेंगे कि ना अगर ये ऐसा है, अगर इसका रिश्ता हो भी गया तो क्या गारंटी है कि आने वाला जो बच्चा होगा वो इसकी तरह ना हो जाए। इनको काउंसल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी कोशिश है वर्कशॉप्स करें, सेशंस करें, पर्सनल काउंसलिंग करके इन्हें समझाया जाए कि ये आपकी अपनी औलाद है, इसको आप अपने साथ ही रखें। बड़े बच्चे जो बता रहे हैं कि बड़े बच्चे जब, मतलब बड़े बच्चों से मुराद थोड़ा सा जो पहचानने लगते हैं माँ बाप को, वो बच्चे जब दारुल सुकून का हिस्सा बनते हैं, तो फिर उसके बाद जब उनके पेरेंट्स आते हैं कभी मिलने, तो क्या बिहेवियर होता है उन बच्चों का? वो जब पेरेंट्स जब निकलने लगते हैं, ये बच्चे बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि बस कि माँ को कहेंगे कि हमें ले जाओ, या बाप को कि हमें ले जाओ, क्योंकि बच्चा चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं। जी मतलब वो मैंने कहा ना कि पहले ही इंट्रो में कि वो हमसे ज़्यादा हसास होते हैं और सारे मामलात समझ रहे होते हैं। वो बच्चे रोने लग जाते हैं, तो हम लोग उसे संभाल लेते हैं कि कितने दिन तक वो ट्रांस में, इस फीलिंग में रहता है? मैं आपको एक बहुत पुरानी सिस्टर रूथ के टाइम की बात है जी। तो एक बच्ची थी, उसका नाम था डॉली, एक अपनी शहनाज और डॉली के जो पेरेंट्स जिंदा थे उस टाइम पे आते थे, फिर गए, फिर उसका भाई और भाभी था, तो ये आते नहीं थे। ईद होती थी जैसे आप लोगों की ईद, जो वो अपने बैग लेके सिस्टर रूथ के कमरे के सामने सोफे के ऊपर बैठी,
फिर शहनाज आके उसे कहती है कि डोली चलो, डोली चलो। वो कहती है नो। वो कहती है चलो, बोलती है नो। कहती है कि मेरे घर वाले आएंगे। अब शहनाज की बात, मुझे आज भी उसकी बात ऐसे दिल पे हुई है कि मैं बोलती हूँ ये बात मेरे दिल से निकलती भी नहीं है। कहती है, शहनाज कहती है, डोली अब यही हमारा घर है, यही हमारे माँ बाप है, अब हमारे लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। वो वहीं पे रो रो के सोफे के ऊपर ही सो गए। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का हवाला एंजल्स के साथ होने वाले समाजी रवैये से भी जुड़ा है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि हमें आगाही देने की ज़रूरत है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, अभी हाज़िर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। दोबारा आएंगे यार, फंबल। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और आपा ऐसे ही मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था जब हम ब्रेक में थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि 24/7 जो है वो किचन भी चल रहा होता है, सहरी की तैयारियां होती हैं। जैसे बड़े जो फैमिली बैकग्राउंड्स वाले घर हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ तो मेरा ख्याल है कि वो सहरी के बाद फजर वजर पढ़ के ही सोते हैं, सारी रात गहमा गहमी रहती है। तो ऐसे बच्चे भी यकीनन जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो रोज़े पूरे रखते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरे रोज़े रखते हैं? नोमी है, अपना अब्दुल्ला है माशाल्लाह, और 2-4 बच्चे ऐसे हैं। 1-2 भाई बूढ़े थे, वो भी रोज़े रखते थे। अच्छा। मगर अभी वो राशिदाबाद गए हैं। अच्छा। तो वो उनको इतनी खुशी होती थी कि वो सबको पकड़ पकड़ के कहते हैं मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। अच्छा, और हमारे पास जो मानी था, अब वो राजसभा जा चुका है, तो वो रमज़ान में सर पे टोपी पहन के और हाथ में तस्बीह लेके पूरा जो है वो घूमता रहता था दायरा कि मेरा रोज़ा है और मैंने इफ्तार करना है, मेरा रोज़ा है। खुशी खुशी से, खुशी 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 से। फिर रोज़े का जैसे कि इनको बिठाते थे तो इसके दोस्त भी जो वो भी कहते थे हमारा भी रोज़ा है, उनके साथ ही बैठ के खाते थे। मगर कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो छोटे थे, वो छुप के उसको पता नहीं होता था, वो छुप के खाते भी थे। वो बगैर कहते थे हमारा रोज़ा है। अब्दुल्ला नमाज भी पढ़ता है और रोज़ा भी रखता है। माशाल्लाह। हाँ, अब्दुल्ला नमाज पढ़ने चला जाता है। अब्दुल्ला के पेरेंट्स नहीं है, ना माँ है ना बाप है। बस यहाँ पे उसके अब्बू के किसी दोस्त के बेटे ने यहाँ पे रखा है उसको। मगर हमारे सर ने भी बहुत उसका ख्याल करता है। सर बोनी हर चीज़ की जो भी मांगता है वो सर बोनी ला के इसे दे देता है। अभी रमज़ान होगा, इसका रोज़ा होगा, तब भी इसका ख्याल करेगा। अच्छा, ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया, डॉक्टर साहब आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके इल्म में है, कि ये बच्चे जो हैं वो तो मुख्तलिफ मज़हब के बच्चे जो हैं वो दारुल सुकून में होते हैं। तो जो मुसलमान बच्चे हैं जब वो अफ्तारी कर रहे हैं या सहरी के लिए उठ रहे हैं तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, दोस्ती के लिए बाकी दोस्त भी उठते हैं, सहरी करते हैं, इस तरह होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनका रोज़ा भी है या नहीं है, लेकिन सहरी सब सब करेंगे। करते हैं। वाह वाह। क्योंकि जो इदारा हमारा जो बना है
किसी मजहब के लिए जी नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा वहाँ तो सब मजहब के बच्चे हैं। हाँ, हर दारुल सुकून बलोच एक है, यूनिटी का नाम पठान है। है, सिंधी है ना, हर कास्ट के है, हर कास्ट का बच्चा वहाँ मिलेगा। क्रिश्चियन है, हम साथ सब, हम खुद बड़े एक साथ बैठ के खाते हैं, बिल्कुल। एक साथ उठते हैं, किसी मजहब के लिए नहीं है, आले इंसानियत के लिए है ये सुभान इदारा, अल्लाह। ये किसी मजहब के लिए नहीं है। ये बच्चे जो है हमारे जब रोज़ा रखते हैं बहुत खुशी होती है। अगर कोई ऐसा आया उसने कहा कि मैं इन बच्चों के लिए कपड़े ले आया हूँ तो बच्चे खुश हो जाते वाह हैं। वाह। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए वाकई इन बच्चों को जैसे अपने बच्चों की ईद करवाते हैं तो इन बच्चों की भी ईद करवाए, इनको भी ज़रूरत है। जो हमारे इदारे में जो भी मिलता है हमारा इदारा सारा इनके ऊपर खर्चा करता है। सही। जितना इनका खाना पीना, बहुत इनके खाने, फ्रूट तक है, इनके डाइट अलग अलग से इनकी डाइट है। अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से, पूरा डाइट प्लान पूछता हूँ। हाँ। या आप अच्छी बात करेंगे कि जो हमारे भी पास डाइट प्लान्स के लिए डाइटिशियन अवेलेबल हैं। अच्छा ठीक है। उन्हीं के ही थ्रू फिर जितनी भी डाइट्स होती हैं बच्चों की वो बनाई जाती हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो बेड पर हैं यकीनन उनकी डाइट अलग है, जी। जो भागते दौड़ते हैं उनकी अलग है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही। जी मेडिसन डॉक्टर साहब बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो मेडिसन आती हैं यकीनन तो कितना लोड पड़ता है और कैसे पूरा हो रहा है, कोई मतलब इदारे जो हैं वो कितना ताउन करते हैं, बैरूनी इदारे जो हैं मल्टी नेशनल्स हैं कितना ताउन करते हैं, तो जो स्टैंड किया हुआ है आपने? मेडिसिन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात तो है कि हम एफिकेसी को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक गुड क्वालिटी मेडिसिन चाहिए होती है जिसकी एफिकेसी बेस्ट हो और वो ऑप्टिमम रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करे। उसके लिए हम काफ़ी कंपनीज़ वगैरह को भी अप्रोच करते हैं जो हमें ऑफ भी देते हैं, लेकिन हमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि ये जो इसकी एफिकेसी है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिले। उसके लिए हमने काफ़ी कंपनीज़ को अप्रोच किया हुआ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेस्ट रिज़ल्ट्स आते हैं उनके मेडिकेशंस के। आपा जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे जो बेड वाले बच्चे हैं, तो ऐसे मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले कुछ और दोस्त आए थे दारुल सुकून से, तो उन्होंने कहा कि मंसूर पैम्पर्स जो हैं वो बहुत हमें उसकी बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो डॉक्टर साहब उसके पैसे भी बहुत बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। तो पेम्पर इनके बहुत यानी कि दिन में सुबह अगर इनको तैयार करते हैं उस टाइम पे एक लगाते हैं, फिर 2 बजे, फिर जाते जाते 3 बजे, फिर रात को 4 बजे कि रात के टाइम पे 9 बजे 10 बजे इनको लगाते हैं सोने से पहले सोने से पहले इनके। तो मेरा ये है कि अगर जिनको पेपर लाना हो तो ज़रूर हमारे बच्चों के लिए पेपर ले आए, क्योंकि पेपर बहुत महंगे हैं। और आप लोग आते भी हो, आप लोग देखते भी हो इदारे में हमारे, देखो अगर खाने का टाइम है कि बच्चों के हर ज़रूरत की हर चीज़ बच्चों के लिए है, ताकि रायता तक सलाद तक इन बच्चों के लिए फ्रूट रोज़ाना रेगुलर उनके लिए फ्रूट बनता है, रोज़ाना रेगुलर उनके लिए मिल्क शेक बनता है, हर चीज़ इनके लिए है कि बनते हैं बच्चों को। आप लोग देख सकते हो आप आके, मगर इनके लिए पेपर बहुत महंगे हैं। आप लोग पेपर लाओ बच्चों के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े इन बच्चों के लिए लेके आओ, तो अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर ज़रूर देगा। रब्बिल पाक आप लोगों को रिज़िक में बरकत देगा, क्योंकि ये छोटे मासूम बच्चे हैं, ये घर से टुकराए हुए बच्चे हैं जो आज हम उन्हें लेके दारुसुतून उनको समेट के बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने कि यकीनन बहुत सारी जो फूड्स के चेन हैं इस तरह के हैं, तो यकीनन उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हवाला बनता होगा। ये एक बहुत अहम हवाला है पैम्पर्स का जो डॉक्टर साहब ने बताया। तो एक टर्नओवर अगर हम देखें कि पर डे, पर वीक, पर मंथ कितना इसकी ज़रूरत होती है, ताकि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो यकीनन इस बात को फोकस करें और थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करें। 8-8 लाख का इनके ऊपर पेपर लग रहा है। ऐसा ही है।
پیمپرز جو ہیں وہ ویکلی جا کے پرچیز کیے جاتے ہیں اور کافی زیادہ بلک کوانٹٹی میں آتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائزز، کیونکہ ہمارے پاس چھوٹے بچے بھی ہیں، پھر تھوڑے سے ٹین ایجرز بھی ہیں، پھر بڑے بچے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو چلتے پھرتے ہیں بٹ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمیں واش روم جانا ہے، تو ان کو بھی ہم پیمپر لگاتے ہیں. اور کبھی ایک دم سے ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر بار بار پیمپر چینج کرنا پڑے گا. تو پیمپر کے حوالے سے آنٹی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں پیمپرس لازمی ڈونیٹ کریں، کیونکہ یہاں پر بہت نیڈ ہے اس چیز کی. باقی تو سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، میڈیسنز کا بھی حوالہ ہے، پیمپرز کا بھی حوالہ ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں. کھانے پینے کے معاملات تو بہتر ہیں، میں جو ہمارے بھی ادارے کو جو بھی مل رہا ہے ادارہ کیونکہ ڈونیشن اینڈ کائنڈ ہے، آپ ہر چیز یہاں پہ دے سکتے ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں چیریٹی دے دیں، نہیں تو پھر آپ میڈیسن، کھانے، کپڑے وغیرہ ہر چیز آپ دے سکتے ہیں. یہاں کھانے کا جو نارمل اگر کوئی جیسے کسی کے گھر دعوت ہوتی ہے، ایسے میرے ذہن میں سوال آیا تو بہت سارا کھانا جو ہے وہ بچ بھی جاتا ہے، وہ مختلف اداروں میں دے دیا جاتا ہے. دارالسکون میں بھی اس طرح کے حوالے بنتے ہیں اور کھانا بالکل ایسا ہی ہے. کھانا اگر بلک کوانٹٹی میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ہیڈ آفس میں، یا پھر سینئر سٹیزن میں لیمن زوم ہمارا ایک ادارہ ہے وہاں بھجوا دیتے ہیں. اور اگر بہت ہی بلک کوانٹٹی میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو راشد آباد میں بھی بھجواتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن کیا یہ بریانی، قورمے اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ بچے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کھا سکتے ہیں اور ان کو کوئی بہت شوق سے کھاتے ہیں؟ بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ بچے ایسے ہیں کہ کھانا لے آؤ تو ایک بچہ کہے گا ہمیں روٹی سالن چاہیے، اچھا اس کو روٹی سالن دیتے ہیں. ایک بچہ کہے گا ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں بریانی دے دیں گے. اور خاص طور راجو بھائی کے پاس کچن میں جا کے راجو بھائی اور کچن کی بات کریں گے. بچے کیا کیا فرمائش کرتے ہیں، کیسے فرمائش کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے کیسے ضد کرتے ہیں، یہ ساری گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور گرما گرم چائے بھی ہمارے پاس ہے جو ہمارے کچن سے سیٹ تک پہنچی ہے. اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپا سے اور ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ جو راجو بھائی کا کردار ہے وہ مختلف جو ہے ہم نے پڑوسی ملک کی فلموں میں دیکھا ہے، بڑا ہی کامک سا ہوتا ہے، بڑا مزیدار سا ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں کے راجو بھائی ہیں یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور بچے کیا کیا آ کے راجو بھائی سے فرمائش کرتے ہیں کچن میں؟ راجو بھائی کے پاس جا کے کہیں گے کہ برگر ہمیں بنا کے دو، شاباش. برگر بنا کے دے گا. راجو بھائی کو کہیں گے ہمیں کسٹرڈ بنا کے دو، راجو بھائی نے کسٹرڈ بنا کے دے. کبھی انکار نہیں کرتا ہے، ویری گڈ. کبھی ان بچوں کا بولتا ہے، وہ خود کہتا ہے جو آتا ہے ان بچوں کے لیے ہی آتا ہے، انہی کو کھلاؤ. اور اتنا ہنسی خوشی میں ان کو بنا کے دے دیتا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جو آج کل زیادہ وہ نوڈلز کی فرمائش، نوڈلز کی فرمائشیں تو بہت ہوتی ہیں. ہم بھی کہیں اگر گزر رہے ہو نا ڈاکٹر نوڈلز کہ ہم پہنچا دیں گے آپ کا پیغام راجو بھائی کو. راجو بھائی تو ہمارے ماسٹر شیف ہیں وہاں کے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بچوں کو ہم برگر کھلا رہے ہیں، بروسٹ کھلا رہے ہیں، بچے فرائز بہت شوق سے کھاتے ہیں. باہر اگر ہم چونکہ بینگ اے ڈاکٹر تو آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی باہر جو آئل استعمال کیا جا رہا ہے، جو انگریڈینٹس استعمال ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، تو بہت احتیاط کریں. یقیناً یہاں تو ساری ایس او پیز کے ساتھ کام ہوتا ہوگا. یہ بچوں کو الحمدللہ کوئی اس سے ایشو تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ساری ایس او پیز کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں روز نہیں ہوتا.
اس کے بھی ڈیز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہماری ڈائٹیشن ہیں انہوں نے ڈیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, کس ڈے پر کیا مل جائے گی, کس ڈے پر کیا مل جائے گی, تو پھر یہ ٹھیک رہتا ہے بچوں کے لیے. اور وہ جو آئل ہے باقی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی چونکہ نگرانی میں ہے تو آپ کو پتہ ہے ہماری کہ ڈائٹیشن کی نگرانی میں ہے, بہت اسٹرکٹ ڈائٹیشن ہے وہ ہماری. ابھی مچھلی بھی میرے خیال ہے ہمارے شو میں آ چکی ہیں. ہیں. اصل میں ہمارا بھی مچھلی ایک خاص بنائی بچوں کے لیے, فرائی کیا, بچوں نے بہت شوق سے مچھلی کھائی. اچھا لینگ پیس فرائی کرتا ہے بچوں کے لیے راجو بھائی, جو بھی بولتا ہے بچوں راجو بھائی بنا کے دے. سب سے زیادہ فرمائش جو ہے راجو بھائی کے پاس کس چیز کی آتی ہے؟ یہ اپنے برگر اور کسٹرڈ اور پکوڑے. ہاں اچھا پکوڑوں کی تو آتی ہے, اور خاص طور پہ اگر موسم ایسا ہو رہا ہو, تھوڑا بارش سا ہو رہا ویدر ہو, اگر کیونکہ کراچی میں تو یہ سب تہوار کی طرح ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, اور کلینک کے ساتھ ہی ہمارا کچن ہے. اچھا تو اگر کبھی بارش ہو رہی ہو یا ایسے موسم بنا ہوا ہے تو خوشبوئیں پھر آنے لگ جاتی ہیں کہ چلو بھائی بچوں کے لیے پکوڑے بن رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ راجو بھائی میں ایک پکوڑا لے رہی ہوں, مائی یہ بچوں کے لیے بنا. راجو بھائی میں بھی تو بچی ہوں نا ادارے کی نا, اچھا لے لو مگر باہر جا کے نہیں بتانا یہ بچوں کی ہے. اچھا یہ تو بچوں کے ساتھ ساتھ جو اسٹاف ہے وہ بھی راجو بھائی کے پاس جا کے کچھ فرمائش کر سکتا ہے, کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ جی فرمائش کرتے ہیں. لیکن اور کتنا جو ہے اس میں جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے راجو بھائی کی طرف سے کہ اچھا آپ نے پیزا کی فرمائش کی ہے, چلیں آپ کو پیسٹری بنا دیتے ہیں, کوئی مطلب وہ کچھ اس طرح کا کام موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے راجو بھائی کے کہ وہ آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں, کس ٹرانس میں ہیں, کیونکہ ان کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل بچوں کو پہلے فیسیلیٹ کر لیں, اس کے بعد پھر باقی جو بھی آپ کو کھانا ہے بعد میں آؤ, مائی لے جاؤ, سب کو بولے گا مائی. مائی یعنی کہ انڈیا والوں کے زبان میں ماں کو کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے راجو بھائی جو ہیں وہ انڈین ہیں. ساؤتھ انڈین. ٹھیک ہے. تو ساؤتھ انڈینس والوں کے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہوتا ہے, سنا بہت ہی زبردست قسم کے کھانے وانے بناتے ہیں. آپ کا چلیں تھوڑی سی گفتگو آپ کے اپنے پرسنل حوالوں میں بھی کرتے ہیں نا. آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہاں سے جڑتا ہے؟ میرے ایران سے. ماشاءاللہ, واہ واہ. اور کب آپ جو ہیں وہ پاکستان آئیں, اور یا آپ بائی برتھ پاکستانی ہیں, آپ کے فور فادرز آئے؟ گرینڈ فادر پاکستان آئے. اچھا گڈ. وہ یہاں پہ آئے, پھر یہاں پہ تھا تو میری 2 پھوپھیوں کی شادی یہاں پہ ہوئی. اچھا. پھر ابو کی شادی ہوئی, پھر امی نہیں جاتی تھی. پھر امی جاتی تھی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ زیادہ نہیں رہتی تھی. اور وہاں پہ کون سا علاقہ تھا آپ کا ایران میں؟ سراوان اور جال. اچھا. یہ اور کیا ابو کے گرینڈ فادر نے وہاں پہ حکومت بادشاہیت کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں میر دلاور خان کی پڑپوتی ہوں. میر دلاور خان کی پڑپوتی جو ہیں وہ بلقیس طارق آج ہمارے شو کی مہمان ہیں. واہ 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 واہ. بس تو وہ اس علاقے میں کیا چیزیں زیادہ اچھی ہیں, مطلب سوغات اگر ہم پوچھیں سوغات کیا بہترین ہے وہاں پہ؟ بہت اچھی چیزیں ہیں. نہیں, ایک تو خاص چیز ہے نا اس ایریاز کی کھجور جو ہے وہ تو ایک ہے, اس کے علاوہ اور اسپیسیفکلی ہوتی ہیں ادھر کے کھانے بہت اچھے ہیں. مسالے والے نہیں ہیں, مرچی نہیں ڈالتے ہیں. اچھا. اور کھانے میں فرائی کر کے, یعنی کہ اور فرائی کریں گے, مرغی فرائی کریں گے, آلو فرائی کریں گے. اور دوسرا ایک کھانا آتا ہے کہ اس میں میٹ جو ہے اس کو پہلے ابالتے ہیں, ابال کے پھر اس کے بعد اس کو فرائی کر کے چاول بناتے ہیں, رائس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں اسے. پھر جو اس کو نیچے سے وہ شکر کا پتہ نہیں اس کو پکا کے پھر رائس ڈالتے ہیں, پھر وہ میٹ ڈال دیتے, پستے بادام, یہ بہت وہاں پہ زیادہ ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھیں اپنی والدہ سے یا اپنی؟ مجھے آتی ہے. ویری گڈ. آتی ہے. تو آپ کبھی ٹرائی کرتی ہیں دارالسکون میں؟ راجو بھائی ذرا سائڈ میں ہونا, میں تھوڑا سا کچن سنبھالوں. نہیں, راجو بھائی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. اچھا. راجو بھائی جب نہیں ہوتا تھا تو میں اور ایک اور ہم دونوں کچن سنبھال لیتے تھے.
बिल्कुल ठीक है। और किचन का भी हमने बहुत किया काम। और घर में भी मैं जिस दिन मेरी ऑफ होती है, मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। ज़्यादातर पीर वाले दिन फ़िश बनाती हूँ। पीर वाले दिन फिश। हाँ। अच्छा, कोई खास भी हवाला होता है ना? मेरा ख्याल है फिश तो आप लोगों का एक खास बलोचों का एक खास है। हाँ। क्योंकि वो मेरा अपना एक भांजा जो है, मेरी एक बहन यानी मेरे बहनोई जो हैं वो बलोच हैं, बलोच तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रोही हैं, हाँ। तो थोड़ा सा आइडिया है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ये ये बनता है। खाना जो है इस तरह का बनता है। बनते हैं। डॉक्टर साहब तुसी ते बाटो जी अस्सी नहीं से तो बट्टा। कहाँ से बिलोंगिंग आपकी? गुजरावाला के बाटो या लाहौर के हो या कश्मीरी बाटो? कश्मीरी बट हैं। अच्छा माशाल्लाह। हम बेसिकली कश्मीर से हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से रहते थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे सब, ठीक हो गया। फिर वो पार्टीशन के बाद सब ने माइग्रेशन करना शुरू की, फिर सियालकोट आ गए थे सब। अच्छा, सियालकोट। और सियालकोट आप बाय बर्थ कराची में हैं या कराची। आप कराची में हैं? ठीक है, हम कराची के ही हैं, पक्के पक्के। पक्के पक्के। मैडम आप भी कराची की हैं पक्के पक्के? हाँ, कराची या में। आपकी वहाँ भी पैदाइश बहनें यहाँ पे कहीं हैं। और हुई थी? नहीं नहीं, यहीं पे पैदाइश मेरी मंगो पीर की हुई। मैं आती जाती हूँ ईरान में, ठीक है। जब भी दिल चाहे मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता मैं यहाँ पे आऊँ, मगर बहनें मेरी रोने लग जाती है, फ़ोन करती है, कहती है बीबी आप आ जाओ, बीबी आ जाओ। क्योंकि अब इस दुनिया में अम्मी अब्बू भी नहीं है, वो बड़ी आप बहन बड़ी मैं हैं? हूँ। आप बहनों में बड़ी हैं? बड़ी कितनी हूँ बहनें हैं आपकी? माशाल्लाह 7 बहनें। ओए शाबाश। नाजरीन आज मिली है मुझे टक्कर इतने प्रोग्रामों के बाद। आपा मेरी भी 7 बहनें, माशाल्लाह। मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। एक भाई। 2 भाई, एक सबसे बड़ा भाई, हाँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 बहनें, फिर मैं आप सबसे छोटे। सबसे छोटा। मेरा एक भाई है। तो मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो चुका है, तो इस हवाले से मैं ही अब बचा हूँ। डॉक्टर साहब क्या खाने आपको पसंद है? इधर असल में थोड़ा सा घुमाना यहाँ था ना कि अगर आप गुजरावाली की होती तो हमें पहले से ही अंडरस्टूड होता कि आप क्या क्या खाते हो। कश्मीरी बट क्या क्या खाते हैं? इनका हमारा जो सबसे फेवरेट फूड है ना, वो राजमा चावल है। अच्छा, कश्मीरियों का ये मशहूर है कि जो राजमा चावल नहीं खाता ना, वो कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी नहीं होता। ये लाइन ड्रॉ हो गई है नाजरीन, ये आप भी सुन लें और समझ लें मेरे सुनने वाले देखने वाले, कि अगर आपको किसी को चेक करना है कि वो कश्मीरी है या नहीं, राजमा चावल खाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरी जब सबसे बड़े वाले भाई की शादी हुई थी ना, तो उसकी वाइफ राजमा चावल नहीं खाती थी। ओए होए होए होए। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा तुम कैसे कश्मीरी हो शीरी, तुम तो राजमा चावल नहीं खाती, तुम तो कश्मीरी हो ही नहीं। अब्बू ने कहा वाकई में शीरी तुम कश्मीरी हो ना। फिर खैर उनको आदत हमारे साथ रह रह के हो ही गई थी राजमा चावल खाने की। और ये किस तरह बनते हैं? क्या इसकी रेसिपी है? जैसे आपने बताया एक पूरी रेसिपी बताइए। राजमा को डॉक्टर होना अपनी जगह है, लेकिन किचन में मैं नहीं जाती। अच्छा। लेकिन ये है कि उसको बॉईल करके और कुछ तड़का वगैरह लगा कर बनाते हैं। और आप राजमा तो एक स्पेशलिटी हो गई ना आपकी। मतलब कश्मीरियों की स्पेशलिटी हो गई कि जी राजमा ही इनका जो है सिंबल है, साइन है। इसके अलावा वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे बिरयानी और चाइनीज। आपा बिरयानी कराची में रहने के बाद आपने भी अडॉप्ट की, आपको भी और आपके बच्चों को भी? बच्चे बिरयानी शौक से खाते हैं, क्योंकि वो खालिसतन कराची के रंग में रंग गए। मुझे ना ज़्यादातर मछली, रोटी और कीमा, रोटी मुझे ज़्यादा शौक है। रोटी आप अगर आप बिरयानी बना लो, आप ट्रे भर के मेरे सामने रख दो, मैं बैठी रहूंगी। आप अगर 1 कप चाय का ले आओगे ना, अच्छा। वो भी पी लूंगी, बिरयानी छोड़ लूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको तो बिरयानी है, असल हमें भी बिरयानी पसंद थी, लेकिन चूंकि वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट की हैसियत से हमने जितने भी इवेंट्स अटेंड किए ना 9 उम्री में, हम बहुत जल्दी सहाफ़त में आ गए थे। इतनी बिरयानी खाई, इतनी बिरयानी खाई, इतनी बिरयानी खाई, इतनी बिरयानी खाई, दिल भर गया। अब दिल भर गया ना बिरयानी से। ऐसा नहीं कि बिरयानी नहीं खाते, अब भी बिरयानी खा लेते हैं। लेकिन जैसे आपा का हवाला है ना कि वही बिरयानी रखी हुई है और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तो बिरयानी खानी है। लेकिन बिरयानी के बाद अगर कोई और ऑप्शन आ जाता है तो वो ज़रूर हम खाते हैं। बिरयानी ऐसा भी होता है ना, कन्वीनियंट ऑप्शन होता है आपके पास, इजी टू ईट भी है, इजी टू ईट भी, और कन्वीनियंट ऑप्शन है कि कुछ नहीं है तो चलो ठीक है बिरयानी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ के अलावा और कहाँ आपका जो है वो सर्विस का हवाला रहा? कहाँ आपने? मैं ज़ियाउद्दीन की ग्रेजुएट हूँ, क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन से मैंने
ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने ज़ियाउद्दीन में ही जॉब की थी 3 इयर्स, फिर मैंने MALC में जॉब की थी और अब दारुल सुकून में। कितना अरसा आपने बताया? 2 से 3 साल का। और कैसा एक्सपीरियंस है दूसरी जगहों पे काम करने के बाद? ओवरवेलमिंग, बेस्ट। यहाँ पर मैं आपसे अपना एक इंटरव्यू का थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो पहले ख्याल आया, पहले एक इश्तिहार छपता है, हम तो मतलब ऐसा नहीं करें ना, डायरेक्टर जो है वो राइटर के साथ बैठेगा तो फिर पूरे वो आपने इश्तिहार देखा कि भाई दारुल सुकून में डॉक्टर की जरूरत है, शायद ऐसा हुआ होगा जी। वहां से गुफ्तगू शुरू होती है। आप कहीं और जॉब कर रही हैं, आपने देखा, अब आपके जहन में पहला ख्याल? मैं यहाँ जब इंटरव्यू देने के लिए आई ना, नहीं, अभी इंटरव्यू देने नहीं आई है, अभी आपने सिर्फ वो इश्तिहार देखा है। हाँ। तो उस वक्त देखने के बाद आपने देखा, देख के इग्नोर किया, Try। फिर उठाया, नहीं यार कुछ ऐसा, वो जहन में पहला ख्याल क्या था? एक रफाई इदारा है, पता नहीं पे करेंगे, पूरा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी चीजें आती हैं ना, वो ख्याल पूछ रहा हूँ, पहला ख्याल। सोचा तो मैंने ये था कि ज्वाइन करूँ ना करूँ, पे अच्छी मिले ना मिले, लेकिन जब इन बच्चों का जब मैंने देखा ना, मैंने कहा एक अब आप आ गए यहाँ पे इंटरव्यू देने, एक ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देख। अब जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आई, इंटरव्यू खैर हो गया, अब बाहर निकल रही हूँ तो 3-4 बच्चों ने मुझे घेर लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं भाई सायरा, यहाँ पे जॉब नहीं करनी तुमने, ओके, यहाँ पे तुमने बिल्कुल भी हाँ नहीं करना। फिर खैर मैं घर गई, मैंने अपनी सिस्टर से बात की, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मुझे बच्चों ने ऐसे पकड़ लिया था, मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी है, पता नहीं कैसे बच्चे हों क्या हो। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, उनको प्यार से समझाना, प्यार से उनके साथ रहना, तो वो खुद ही जो हैं वो इस चीज़ में वो हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार आप ही, मुझे नहीं करनी जॉब यहाँ मतलब पे। अभी आपके मैं दिल एकदम में बच्चों से एकदम से डर गई हाँ, थी ना, मतलब वो जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन था ना, वो आपको लगा कि एग्रेसिव है, अग्रेसिव है, हालांकि वो मोहब्बत का था। हाँ वो मोहब्बत वो अपनी बाद में तरफ से, realize हुआ। हाँ वो बाद में फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं वाह, उस टाइम पर मेरा डिसीजन गलत था, अब मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट है। तो वो आप ही की मोटिवेशन से हिम्मत की आपने, और बिल्कुल डरते मैंने डरते। अपनी बहन की मोटिवेशन से ही फिर यहाँ पे जॉब के लिए। ठीक है। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात करेंगे आपा से। आपा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है डॉक्टर साहब के साथ हमने की, थोड़ा सा माहौल को हमने बेहतर बनाया, क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो का फॉर्मेट ही यही होता है कि हम हल्के फुल्के लाइट मूड में बात करते हैं ताकि देखने वाले जो हैं तो ये जो बच्चे हैं, इसमें आपको है कोई तादाद का अंदाज़ा कि कितने जो हैं मेल हैं, कितने फीमेल बच्चे हैं? इतना अंदाज़ा नहीं है, मगर बराबर का रेशो है या बच्चियां ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, या बच्चे ज़्यादा हैं बच्चियां कम हैं? और यहाँ पे अब बच्चियाँ ज़्यादा है बच्चियां ज़्यादा हैं जी। और जो लड़के थे, तो ये इदारा भी अब इतने माशाल्लाह बच्चे हैं कि छोटा पड़ रहा था तो हैदराबाद की तरफ बनाया है, वहाँ पे सारे लड़के वहाँ पे है। अच्छा, हैदराबाद यहाँ की पे तरफ। मोस्टली बच्चियां हैं? हाँ बच्चियाँ हैं, ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, चलती फिरती हैं, मगर आप देखोगे कि कहोगे कि ये बिल्कुल सही है, मगर वो ज़हनी सही नहीं है बच्चियाँ। अच्छा, हाँ तो ये जो बच्चियां हैं, ख़ास तौर पर एक हवाला आता है ना, बाहर से जो लोग आते हैं यकीनन देखते हैं, टेलीविज़न भी मुझे बताया गया था कि जी हाँ ये टेलीविज़न भी जो है वो देखते हैं। हाँ क्या जी। क्या बच्चियां डिमांड करती हैं कि हमें भी मेकअप का सामान ला के दें, लिपस्टिक ला के दें? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आता है, जो भी आया विजिटर, उन लोगों को कहेंगे कि मेरे लिए चूड़ियाँ ले आओ, मेरे लिए बुंदे ले आओ, अच्छा, हाँ मेरे लिए दो पोनी ले बच्चियां आओ। हैं जो कहती हैं बाजी टॉप्स और अच्छा। बाजी क्लिप। अच्छा, वो कभी मेरे कान में भी पहने हुए देख लें, बाजी ये मैं टॉप्स ले लूँ आपसे, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाजी ये क्लिप में ले लूँ आपसे। उनकी यही डिमांड होती है कि टॉप्स और क्लिप्स हमें दे दें।
اور کتنا الاؤ کیا جاتا ہے ادارے کی طرف سے کہ ہاں اتنا جو ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کر لیں, تھوڑا سا میک اپ ویک اپ کرنے دیں؟ کرتے ہیں بچے, ہمارے خود کے ٹیکر ہے, کچھ ایسا پروگرام ہو جاتا ہے تو ان کو فل میک اپ بھی کر لیتے ہیں بچوں کو, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں بچیاں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر سے جو آتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ میک اپ ان کو لگا ہوا ہے, تو کچھ بچوں کا دماغ جو ہے چلتا ہے, سمجھ انہیں آتی ہے, مگر بس ذہنی ان کا کچھ مطلب اس طرح کے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے مگر اتنے سمجھدار نہیں ہے, مگر میک اپ, کھانا پینا یہ سب چیزیں مانگیں گے. ہاں ابھی تو میں چاہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو بھی ہو آپ لوگ دے سکتے ہو تو ادارہ دارالسکون کو ان بچوں کے لیے دو, تاکہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کریں. جی بالکل, اور سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کرام, یقیناً جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, انہوں نے مجھے اس شو میں دیکھا ہوگا. ہم نے مفتی صاحب کو بلایا تھا, ان سے بھی بات کی تھی, اور انہوں نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ یہ ادارے خاص طور پر مستحق ہیں, آپ کی زکوٰۃ کے اہل ہیں, آپ کی صدقات کے, عطیات کے, کہ جہاں بلا رنگ نسل زبان مذہب بلا تخصیص جو ہے ان اینجلز کی جو ہے وہ خدمت کی جا رہی ہے. انہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان بھی آپ کہہ لیں, ہمارے ساتھ ہے یہ امتحان, کہ ہم نے اس امتحان کو کیسے جھیلنا ہے, کیسے پورا کرنا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان اینجلز کی صورت میں ہمیں دیا ہے کہ آئیے ان کی مدد کیجئے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. جب اقبال یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ واضح کر رہا ہوتا ہے کہ جو انسانی خدمت کا حوالہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدم ہے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ضرور آپ اپنے عطیات, صدقات, اور خاص طور پہ اب رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ کا جو حوالہ ہے تو دارالسکون کو یقیناً آپ نے یاد رکھنا ہے. آپا یہ جو بچیوں کا تو آپ نے بتایا, میک اپ بھی اور یہ بھی, جو لڑکے ہیں, بوائز ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ وہ جو ہیٹ, کیپ, چشمہ وشمہ, یہ تھوڑا سا یہ جو بچے ہیں نا لڑکے, یہ باجی کے پاس جائیں گے نیچے بیسمنٹ میں کہ ہمیں اچھے سے اچھے جوتے چاہیے, اچھا جوگر چاہیے, پینٹ چاہیے. تو جو ہوتا ہے جو لوگ بیچتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں, ان میں باجیاں, 2 باجیاں ہیں, بڑی باجی رانی, چھوٹی باجی رانی. ان بچوں کے لیے ایک کپڑے چیزیں اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے کہ ایک اسٹور ہے, وہاں پہ ان کے لیے. پھر یہ بچے آئیں گے, دیکھیں گے, باجی کو کہیں گے یہ مجھے دو, تو باجی دے دیتی ہے, اسی ٹائم پہ ان کے لیے دے دیتی ہے. تو پینٹیں مانگتے ہیں اور جوتے مانگتے ہیں, چشمہ مانگتے ہیں, جیسے کہ ہر بچہ جیسے ہمارے نارمل بچے جو مانگتے ہیں یہ بچے بھی ایسے ہی مانگتے ہیں. اور ان میں بھی اسی طرح لڑائی جھگڑے پھڈے فساد بھی ہوتے ہیں, اور پھر روٹنا اور منانا یہ ہے. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی, لڑتے ایسے ہیں جیسے کبھی نا دوبارہ دیکھیں گے نہیں دوسرے کو, اور شام میں پھر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ہیں 2-3 ریزیڈنٹ ایسی نا کہ ان میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو اتنا ماریں گی, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی صلح صفائی کر کے ایک دم سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, بسکٹس کھا رہے ہوں گے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایسے نارمل بچوں کی طرح ہی لڑتے ہیں آپس میں, پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسا حوالہ نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ ہمارے ہاں جیسے لڑائی ہو گئی تو بس ہو گئی, پھر ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے, ہم دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ یہ ابھی ایک دوسرے سے لڑے, یہ شاید 1-2 دن بات نہیں کریں, مگر شام کو دیکھو وہ جیسے کہ ویسے ہی ہے, بیٹھے. کتنا جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. عید کا تہوار جب آنے والا ہوتا ہے, ہم نے رمضان کی بات کر لی, اب عید کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں کہ عید آنے والی ہے یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, باہر سے بھی آنے والے مہمان کا حوالہ بنتا ہے. یہاں پہ جو 3rd عشرہ ہوتا ہے ہمارا, وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک میلہ لگا ہوا ہے. پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے کپڑے لے کے, تحفے, چوڑیاں, خاص طور پہ مہندی, اور ایک مہندی کا تو ایک خاص طور پہ حوالہ ہوتا ہے, مہندی لگائی جاتی ہے, مہندی کا ایک سٹال نیچے. ہاں بالکل ایسے مہندی کا ایک سٹال لگتا ہے, سب بچوں کو مہندی لگائی جاتی ہے, چوڑیاں پہنائی جاتی ہے, بالکل ایک میلے کی طرح. جو 3rd عشرہ ہے نا وہ ایسے گزرتا ہے دارالسکون میں. ویری گڈ. بچے بہت شوق سے
यानी कि उन्हें खुशी होती है कि हमारी ईद आ गई, ईद है हमारी। आखिरी अशरा जो है वो मतलब आप तजवीज़ करेंगी कि लोग आएं और वो सेलिब्रेट करें, देखें कि वहाँ किस तरह जो है वो त्यौहार को मनाया जा रहा है। वैसे तो रशापा आखिरी अशरे में जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना वो बहुत दरहम बरहम होता है कराची में, और खैर कराची की बात निकली है, ट्रैफिक की बात निकली है, तो फिर वो ई चालान वालों खुदा का वास्ता को खौफ करो, मतलब जिसके पास गाड़ी नहीं है, कोई भी नंबर प्लेट लगा के घूम रहा है और आप उसके घर पे जो है वो चालान भेज रहे हो। हमारे एक दोस्त हैं सुहेल राना साहब, उनका भी हवाला जुड़ता है दारुल सुकून से, तो इस बात से मुझे बेसाख्ता वो याद आ गए कि उनके पास भी जो है वो ई चालान भेज दिया गया है, जबकि वो गाड़ी उनके इस्तेमाल में जो है वो दूसरी है और नंबर प्लेट कोई और लगा के घूम रहा है। तो खुदा का वास्ता है जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस जो जाली नंबर प्लेट लगा के घूम रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे कई वाकयात तवातुर के साथ जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये बरसबील तस्करा बात निकली, लेकिन ज़रूरी बात थी तो इसलिए मैंने की। तो कैसा जो जब लोग आ रहे होते हैं तो उन बच्चों की भी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई होती है, वो बिल्कुल उसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चे। ईद पे कोई झूले वूले भी लगाने का सिस्टम होता है, क्योंकि ये तो त्यौहार हमारा खेलने के, इनके खेलने के लिए जंपिंग है और कुछ नीचे ग्राउंड में वहाँ पे ले आते हैं लोग, तो आते हैं बच्चे खेलते हैं। मगर जो हमारे इदारे को जो मिलते हैं, जो विजिटर आते हैं, जो पैसे देते हैं, जो हमारा इदारा जो इन बच्चों के लिए बल्कि अच्छी जगहों से शॉपिंग करके इन बच्चों को ईद पे कपड़े पहनाते हैं, हमारा इदारा करता है। जो भी मिलता है पेम्पर, खाना पीना जो भी है इन बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए आप लोग भी कुछ लेके आओ ताकि बच्चे खुश रहे, ताकि बच्चे आप लोगों के लिए दिल से उनकी दुआएं निकले कि आप लोग, अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा देगा। और रियल सोल है डॉक्टर साहब, ये बच्चे जो हैं रियल, मतलब कहीं खोट नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि अभी लड़े और फिर उसके बाद एक है, तो इनकी यकीनन जो दुआएं हैं, इनकी जो खुशियां हैं, नाजरीन जो भी दोस्त दारुल सुकून का एक दफ़ा विज़िट कर लेंगे, वो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा कहीं किसी को मशवरा नहीं देंगे कि आप जाइए, और आप भी एक रूहानी सुकून आपको मिलता है इन बच्चों के साथ बैठकर, इनके साथ बात करके, इनके साथ कलाम करके, इनके साथ खा के पी के और इनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी। डॉक्टर साहब ये आपने एक बताया कि खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, आम बच्चों के मुकाबले में थोड़ी सा जिस्मानी साख्त इनकी कमज़ोर बताई जाती है इन एंजल्स की, तो इनकी हड्डियां और इनके इसके लिए ख़ास तौर पे कुछ SOPs कुछ ख्याल रखा जाता है। जो चलते फिरते हमारे बच्चे हैं वो तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेल रहे होते हैं। जी जी। और हाँ, आप कुछ कह रही हैं? जी जी। अच्छा, आप कुछ कह रही हैं? ऐड करेंगी, लेकिन पहले डॉक्टर साहब बात कर लें। जो हमारे चलते फिरते बच्चे वो तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेल रहे होते हैं। और जैसे आपने ईद की बात की कि वो हमारे ग्राउंड में झूले आते हैं, जंपिंग कासल्स आती हैं, इसके अलावा दूसरे झूले आते हैं, वो नॉर्मली उसमें ले रहे होते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। बाकी है कि अगर कोई चोट लग जाएगी, क्लिनिक अवेलेबल है, क्लिनिक में 24/7 जो है वो क्लिनिक में डॉक्टर और क्लिनिक अवेलेबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है जो इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। सही है जी। आप क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि जैसे कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं फिजिकली, तो उनके लिए फिजियो है। अच्छा। उनको फिजियो करवाते हैं और एक्टिविटीज़ करवाते हैं इन बच्चों को ताकि ये मजबूत रहे, ताकि अगर हमें भी पता है ये बच्चे पैदाइशी है, अगर इनका हाथ यूं है तो यूं नहीं होगा, है पैदाइशी है, मगर फिजियो इसलिए इनकी होती है ताकि थोड़ा बेहतर हो, हाँ, बेहतर हो जाए, बेहतर होए। ये फिजियो होती है, एक्टिविटीज होती है इन बच्चों के लिए खेल के लिए जगह है। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे पास अवेलेबल है वहाँ ऊपर, तो वहाँ पर बच्चों की फिजियोथेरेपी भी की जाती है, स्पीच थेरेपी भी की जाती है, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी की जाती है, तीनों चीज़ें की जाती हैं उनकी। अगर हम इस बात को इस एंगल से लें कि जैसे वेकअप कॉल हुई, सुबह उठे हैं, तो क्या एक्सरसाइज की भी कोई शेड्यूल होता है इन बच्चों के लिए? ये बच्चे भी उसी हवालों में एक्सरसाइज करते हैं? जी, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको लेके जाया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी जो शेड्यूल्ड होते हैं जिन जिन डॉक्टर्स के साथ, वो सब चीज़ें करवाई जाती हैं।
اور صبح کتنے بجے ہو جاتی ہے آپا ان بچوں کی؟ صبح جیسے کہ کیئر ٹیکر آتے ہیں 8 بجے سے ان کا اسٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، تیار کرتے بیچتے رہیں گے اور بچے۔ کتنے اس وقت بچے جو ہیں وہ دارالسکون میں موجود ہیں یہ ہمارے کشمیر روڈ والے میں؟ 300 سے اوپر ہے، 300 سے اوپر بچے، 325 پلس ہے، 325 پلس، 325۔ 300 سے اوپر ہے۔ کتنے کیئر ٹیکرز کی ضرورت ہے؟ کتنے کیئر ٹیکرز کام کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کیئر ٹیکر ڈاکٹر صاحب ایسی اندازے سے پوچھ رہا ہوں، یقیناً آپ چونکہ انتظامی حوالے تو نہیں رکھتی جو آپ کو پوری فگر معلوم ہو، لیکن ایک آئیڈیا سے پوچھ رہا ہوں 80 to 90 کیئر ٹیکرز مطلب ہیں، اپروکسیمیٹلی 100 لوگ ہوئے ہیں جو ان کی ہاں جی بالکل، ایک کے حصے میں 2 سے 3 بچے آتے ہیں، یقیناً پھر تو مینج ہو سکتا ہے، جیسے وہ سرکاری اسکولوں کا حال ہے ناظرین، بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ 80 بچے ہیں اور ایک استاد ہے، تو پھر وہ خاص طور پہ 2 3 کیئر ٹیکر ہے، بھی نہیں جاتی، ایک کمرے میں 2 3 کیئر ٹیکر ہے، کسی کمرے میں بلکہ 4 بھی ہے کیئر ٹیکر، کیونکہ تاکہ انہیں صبح جلدی تیار کر کے انہیں کچھ بچوں کو فیزیو بھیجتے ہیں، کچھ بچے اسکول جاتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے ہیں، سارے بچے اسی طرح تیار ہو کے جائیں بس گے۔ تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، میں یہ آپ نے اسکول کا ذکر چھیڑا اور اسکول کا ذکر ہماری زبان سے بھی نکلا، تو ڈاکٹر صاحب کتنے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ کلاسز کی صورت میں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھایا جا رہا ہے ان کو؟ بچوں کی ایز سچ وہ سکولنگ تو نہیں ہے جو نارمل سکولنگ ہوتی ہے، ویسے ان کو ایکٹیویٹیز میں انڈلج رکھتے ہیں کہ آپ نے کلرنگ کیسے کرنی ہے، پینسل آپ نے کیسے ہولڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کو ویژولز دکھائے جاتے ہیں، اس میں ریکگنائزیشن کروائی جاتی ہے، کلرنگ کی سینس دی جا رہی ہے، کلرنگ کی سینس دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہمارے اسکولس میں کروائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کوئی کلاسز کوئی اس طرح کا بھی اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اب آپ آئی ٹی کے دور سے نکل کر اے آئی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، تو کچھ بچے یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے جسمانی طور پر تو آپ کو نہیں، جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی مثال ہمارے سامنے کہ وہ انگلیاں اور دماغ اور کمپیوٹر، ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں۔ ہاں کمپیوٹر تو کیا ہمارے بچے فون بڑا اچھا یوز کر لیتے ہیں۔ حیان ہمارا ایک بچہ ہے، اسپیشل بچہ ہے، وہ جو بھی کوئی چیز اٹھائے گا وہ فون بنا لے گا، اس سے بات کرتے ہیں، ہاں آ جاؤ نا، آؤ میں ابھی آ رہا ہوں، ایسی باتیں کرے گا، پھر میں بولتی ہوں کہ یہ باہر سے سنتا ہے، وہ یہی باتیں یہ ریپیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فون 24 گھنٹہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مطلب ڈاکٹر صاحب گزر رہی ہیں یا کوئی راجو بھائی گزر رہے ہیں یا کوئی اور اسٹاف، نرسنگ اسٹاف گزر رہا ہے اور وہ فون پہ بات کرتا ہوا جا رہا ہے کہ جی میں ابھی آتا ہوں، تو وہ یہ بچے پک کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ بالکل وہ ایان بالکل ایسے ہی ایکٹ کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ہم پکچرز لے رہے تھے فرینڈز آپس میں، تو ہم خیر پکچرز لے کے چلے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل سیم ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے۔ اس نے نا وہاں پہ گارڈ کو کھڑا کیا اور ہاتھ میں اس کا ایک پلاسٹک کا ٹوائے تھا، گارڈ سے کہا کہ میں آپ کی پکچرز لے رہا ہوں، جیسے جیسے ہم نے کیا سیم اس کو ویسے فالو کروا رہا تھا۔ واہ 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 واہ، زبردست زبردست۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو معصومانہ شرارت کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ ریڈار میں ہیں کہ بھئی یہ بچے جو ہیں یہ شرارتی ہیں؟ کتنے بچے ہیں آپ کی نظر میں تو ہوں گے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کی نظر سے چوک جائے، آپ کی نظر سے تو نہیں چوک سکتے۔ بہت ہے شرارتی بچے، بہت ہے، چیزیں ایسے چھپا کے رکھ دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ چیزیں کہاں پہ ان لوگ نے رکھ دی، ہم ڈھونڈتے رہے، ایسے ہی شرارت کرتے ہیں، اور ہم آواز دیں گے تو پیچھے چھپ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت ہی ایسی گفتگو جس میں ہمارے دل کے تار چھڑتے ہیں، ہم بھی حساس لوگ ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، صحافی، فنکار، یقیناً آپ اگر کسی بھی ایسے شعبے سے ہیں، بال بچے دار ہیں، تو آپ بھی یقیناً حساس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور یہ حوالہ نہ لائے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ ایک قدرت کا شاید ہماری ذات کے ساتھ امتحان ہوتا ہے کہ جو میں سوسائٹی میں اس طرح کا حوالہ بنا رہا ہوں، آپ اس کو کیسے فلفل کرتے ہو۔ تو گزارش یہی ہے کہ جو اپنی ذات سے ہو سکے ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے دارالسکون کا، یقیناً آپ بھی سکون حاصل کریں گے ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لا کر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔
नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। मंसूर